حسن محمد وآل محمد صلوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين من المظلومين ولعنة الله على منكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اصل سے اب تک ان کا محافظ نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے ظہور المنتقی میں ہر حسین باواز بلند صلوات. محترم حاضرین کرام، السلام علیکم. آپ سب کی سماعتوں کی سعادت کے لیے شان حسین میں چند کلمات پیش کرنا چاہوں گی. حضرت امام حسین کی ولادت باسعادت ہجرت کے چوتھے برس 3 شعبان المعظم کو جب رسالت ماں کو آپ کی ولادت کی خبر سنائی گئی تو آپ تشریف لائے اور مولا حسین کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا. پہلے دائیں کان میں اذان دی اور پھر بائیں کان میں اقامت فرمائی. پہلے دائیں کان میں اذان دی اور پھر بائیں کان میں اقامت فرمائی اور اپنی زبان رسالت مولا حسین کے دہنے امامت میں دے دی. اپنی زبان رسالت مولا حسین کے دہنے امامت میں دی تھی. 7ویں دن میرے مولا کا عقیقہ دیا گیا. میرے مولا نے رسالت ماں کی گود میں پرورش پائی. یہ وہ گود ہے جو اسلام کا گہوارہ ہے. یہ وہ گود ہے جو اسلام کا گہوارہ ہے. اسی گہوارے میں میرے مولا حسین نے اپنا سارا بچپن گزارا. اسی گود میں مولا حسین نے اپنا سارا بچپن گزارا. دوسری طرف آپ کے والد محترم حضرت علی جو اپنے عمل سے اللہ کی مرضیوں کے خریدار بن چکے ہیں، جو اپنے عمل سے اللہ کی مرضیوں کے خریدار بن چکے تھے، ایسے والد کے زیر سایہ آپ نے تربیت پائی. ایسے والد کے زیر سایہ میرے مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنی تربیت پائی. آپ کی والدہ محترمہ سیدہ خیر النساء العالمین تھیں. ان کے دامن عفت ماں کی خوشبو آپ کے کردار و عمل میں رس بچ چکی تھی، یعنی آپ کے عمل سے واضح ہوتی تھی. امام حسین علیہ السلام امامت کی تیسری منزل پر فائز تھے، تیسرے امام تھے. اور رسول خدا کی عام مولا حسین سے محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے یہ دعا فرمائی: اے اللہ تو اس سے اپنا محبوب بنا لے جو حسین سے محبت رکھے. اے اللہ تو اس سے اپنا محبوب بنا لے جو حسین سے محبت رکھے. تو اس سے محبت رکھ جو حسین سے محبت رکھے، اور تو اس سے دشمنی رکھ جو حسین سے دشمنی رکھے. اے اللہ تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے، اور اس سے دشمنی کر جو حسین سے دشمنی رکھے. رسول خدا امام حسین کو اپنی گود میں اٹھا کر لبوں پر اور گلے پر بوسہ دیا کرتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو اپنی گود میں اٹھا کر ان کے لبوں پر اور ان کے گلے پر اکثر بوسہ دیا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرماتے تھے: بار الہی میں اس سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی اس سے محبت رکھ، اور تو اس شخص سے بھی محبت رکھ جو حسین سے محبت کرتا ہو، اور تو ہر اس شخص سے محبت رکھ جو امام حسین سے محبت رکھا ہو، اور اس سے عداوت رکھ جو امام حسین سے عداوت رکھتا ہو. ہر اس شخص سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے، اور ہر اس شخص سے عداوت بھی رکھ جو حسین سے عداوت رکھے. کیا مقام و مرتبہ امام حسین کی شان کا کہ رسول خدا امام حسین کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. امام حسین کے لیے رسول خدا خود ارشاد فرما رہے ہیں. جامع المزی امام تبدانی روایت کرتے ہیں: جب جنتی حضرات جنت میں سکون پذیر ہوں گے، یعنی کہ آرام فرما رہے ہوں گے، تو جنت کہیں گی: اے خدا از کرم، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا تھا تو مجھے 2 ارکان سے آراستہ کرے گا؟ اے اللہ، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا تھا تو مجھے 2 ارکان سے آراستہ فرمائے گا؟ تو رب العزت ارشاد فرمائے گا: کیا میں نے تجھے حسن و حسین سے مزین نہیں کیا؟ اے جنت، کیا میں نے تجھے حسن و حسین سے مزین نہیں کیا؟
अजीजान मोहतरम, इसी तरह सनन इब्ने माजा असनान करीमैन के फजाइल के हवाले से अबू हुरैरा से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने हसनैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने हसनैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इनसे अदावत रखी उसने मुझ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदावत रखी। अजीजान मोहतरम, जिक्र मौला हसन हो या जिक्र मौला हुसैन, बात एक ही है, क्योंकि रसूलुल्लाह ने कहा ये हसनैन करीमैन है, ये एक है, इनमें कोई फर्क नहीं है। अजीजान मोहतरम, हुजूर की हयात मुबारका में एक मौका ऐसा आया कि आप नमाज में थे और मौला हुसैन आपकी पुश्त पे आ बैठे। आप नमाज में थे और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपकी पुश्त पे आ बैठे, जिस वजह से आपने सजदे को तवील कर दिया बाहुक्म खुदा। यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं और मौला हुसैन उनकी पुश्त पे आके बैठे हैं, और अल्लाह ने जिब्राइल के जरिए रसूल खुदा को पैगाम पहुंचाया कि ऐ मेरे हबीब, तो अपने सजदे को उस वक्त तक तवील कर दे जब तक हुसैन ना उतरे। क्या फजीलत, क्या मतबा मकाम है इमाम हुसैन का। अल्लाह इमाम हुसैन का मतबा बताने के लिए नबी के सजदे को तवील करवा रहा है, ताकि जमाने को पता चल सके हुसैन वो होता है जो नबी के सजदे में आए तो नबी अपने सजदे को तवील कर दे, जो नबी के सजदे में आए तो नबी अपने सजदे को तवील कर दे। इमाम सवानी ने हजरत अब्दुल्लाह बिन शदाद से रिवायत को यूं नकल किया कि अपने वालिद से रिवायत करती हैं कि रसूल खुदा इशा की नमाज के पास तशरीफ ला रहे थे, इस हाल में कि हसन और हुसैन भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। इसी हाल में रसूल खुदा के तशरीफ है और दोनों शहजादों को करीब बिठा लिया, और अपने दोनों शहजादों को अपने बिल्कुल करीब बिठा दिया, और फिर आप नमाज के लिए तकबीर फरमाई और नमाज अदा करने लगे। आपने नमाज के लिए तकबीर फरमाई और नमाज अदा करने लगे। दौरान नमाज आपने सजदे को तवील फरमाया। मेरे वालिद कहते हैं कि मैंने सर उठाकर देखा, आप सजदे में हैं और पुश्त मुबारक पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, और पुश्त मुबारक पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है। मैं ये देखकर फिर सजदे में चला गया। जब रसूल खुदा नमाज से फारिग हुए तो असहाब ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, आपने नमाज में सजदे को इतना तवील कर दिया। या रसूलल्लाह, आज आपने नमाज में सजदे को इतना तवील कर दिया कि हम ये सोच बैठे कि शायद खुदा न खास्ता कोई वाकया पेश आ गया और आप इस दुनिया से जो है कूच कर गए हैं। हमें इस तरह से महसूस हुआ आप पर वही इलाही का कोई नुज़ूल हो गया है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं? रसूल ने फरमाया, मेरा हुसैन मेरी पुश्त पे बैठा हुआ था और मुझे बाहुक्म खुदा अल्लाह ने कहा कि उस वक्त तक अपने सजदे को तवील कर दे जब तक हुसैन न उतरे। उस वक्त तक अपने सजदे को तवील कर दे जिस वक्त तक हुसैन तेरी पुश्त से ना उतर दे। इसके अलावा और भी बहुत सारी रिवायत है मौला हुसैन के बारे में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर हदीस, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाती हैं, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हुसैन मुबाहिला में अंबिया की मंजिलत पर नजर आता है। हुसैन मुबाहिला में अंबिया की मंजिलत पर नजर आता है। हुसैन दामन किस्सा में आयत ततहीर के साय में नजर आता है। कभी दोशे रिसालत पर तो कभी मस्जिद नबी में खुतबा फरमाते हुए रसूल खुदा खुतबा छोड़कर हुसैन को अपनी गोद में उठाते हुए नजर आते हैं। इन्हीं के लिए आसमानों से पोशाकें आती हैं और इन्हीं के लिए हूरें झूला झुलाती हैं, और ये जन्नत के नौजवानों के सरदार भी हैं। ये जन्नत के नौजवानों के सरदार भी हैं। ये रसूल खुदा के दीन के अलमबरदार भी हैं। ये जन्नत के जवानों के सरदार भी हैं, रसूल खुदा के दीन के अलमबरदार भी हैं। हुसैन रसूल खुदा के दिल का दिलदादा भी है। हुसैन अल्लाह के इसरारों में से एक इसरार भी है। मैं ये अशार नहीं पढ़ी और ना ही मैं कोई शायरा हूँ। मैं शायर नहीं पढ़ी, ना ही मैं कोई शायरा हूँ। ये जो कुछ भी बयान हो रहा है मेरे मौला की मोहब्बत है, मेरे दिल की आवाज है। ये सिर्फ मेरे मौला से मेरी मोहब्बत का एक इजहार है जो मैं आपके सामने कर रही हूँ। हुसैन जिगर गोशाए बतूल है। हुसैन जिगर गोशाए बतूल है। हुसैन दीन है, दीन का उसूल है। हुसैन नवासाए रसूल है। हुसैन नातिके कुरान है। हुसैन मोहसिन इंसान है। हुसैन हक व सदाकत की पहचान है। अजीजान मोहतरम, हुसैन दीन का निगहबान है। हुसैन अल्लाह का इरफान है। और आखिर में अल्फाज के साथ आपसे इजाजत चाहूंगी। हुसैन तेरा, हुसैन मेरा, हुसैन तेरा, हुसैन मेरा, हुसैन रब का, हुसैन सबका। शुक्रिया।